ಆಗಸ್ಟ್ 5ರಂದು ನಡೆಯುವ ಗಂಧದ ಮೆರವಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಮೆರುಗು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಬಾದಾಮಿಯ ಹಿರೇ ಮಸೀದಿಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ ಈ ಗಂಧದ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಗರದ ವಿವಿಧ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಹನುಮಂತನ ದೇವರ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಶಿವಾಜಿ ವೃತ್ತ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಬೀದಿಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಗುತ್ತಾ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಮಸೀದಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯೆ ಹನುಮಂತ ದೇವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇಂದಿಗೂ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಹೌದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಶರಣರ ನಡಿಗೆ ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯ ಕಡೆಗೆ ಎಂಬ ವಿನೂತನ ಉರುಸು ಮತ್ತು ಆರಾಧನಾ ಮಹೋತ್ಸವ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರನ್ನು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಗೆ ಕರೆತರುತ್ತಿದೆ. ನಾಡಿನ ವಿವಿಧ ಮಠಾಧೀಶರು, ಸೂಫಿ ಸಂತರು, ದರ್ಗಾದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳು, ಅಲಾವಿ ಪರಂಪರೆಯ ಕುದುರೆಕಾರರು, ವಿವಿಧ ಧರ್ಮಗಳ ಮುಖಂಡರು, ಯುವಕರು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದೇ ವಿಶೇಷ. ಇದು ಯಾವ ಊರಿನ ಇತಿಹಾಸ ಅನ್ನುವುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರ ವೈಭವವನ್ನು ಹೊತ್ತಿರುವ ಈ ನೆಲ ಕೇವಲ ಶಿಲ್ಪಕಲೆ ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಧರ್ಮಗಳ ಸಾಮರಸ್ಯಕ್ಕೂ ಒಂದು ಜೀವಂತ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಬಾದಾಮಿಯ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಭಾವನಾ ಬಂಡ ಕೋಟೆಯ ಮೇಲೆ ನೆಲೆಸಿರುವ ಸೂಫಿ ಸಂತ ಹಜರತ್ ಸೈಯದ್ ಬಾದಾಶ್ ಮತ್ತು ಶರಣ ಶಿವಪ್ಪಜ್ಜಯ್ಯನವರ ಗದ್ದುಗೆಗಳು ಇಂದು ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯ ಸಂದೇಶ ಸಾರುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವೇನೆಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಕೋಟೆಯ ಸುಮಾರು 350 ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಏರಿ ಹಜರತ್ ಸೈಯದ್ ಬಾದಾಶ್ ಮತ್ತು ಶರಣ ಶಿವಪ್ಪಜ್ಜಯ್ಯನವರ ಗದ್ದುಗೆಗಳವರೆಗೆ ಗಂಧವನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ದರ್ಗಾದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳಾದ ಹಜರತ್ ಮುಬಾರಕ್ ಬಾದಾಶ್ ಅವರು ಗಂಧವನ್ನು ಹೊತ್ತು ಸಾಗುವುದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಗದ್ದುಗೆ ತಲುಪಿದ ನಂತರ ಒಂದೆಡೆ ಸೈಯದ್ ಬಾದಾಶ್ ದರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಪೇತಾಹ ನೆರವೇರಿಸಿದರೆ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಶರಣ ಶಿವಪ್ಪಜ್ಜಯ್ಯನವರು ಗದ್ದುಗೆಗೆ ಕಾಯಿ ಕರ್ಪೂರ ಅರ್ಪಿಸಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಈ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ದೃಶ್ಯ ನಿಜಕ್ಕೂ ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯ ಜೀವಂತ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸೂಫಿ ಸಂತ ಹಜರತ್ ಸೈಯದ್ ಬಾದಾಶರವರ ತಾಯಿಯಾದ ಮಾಸಾಬಾಯಿಯವರ ದರ್ಗಾ ಕೂಡ ಇದೆ. ಪ್ರತಿ ಗುರುವಾರ ಹಾಗೂ ವಾರ್ಷಿಕ ಉರುಸಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಹೇಳಿಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ದೂರದೂರಿನಿಂದ ಆಗಮಿಸುವ ಭಕ್ತರು ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳನ್ನು ಈ ಶರಣರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿಸಿ ಹರಕೆ ಹೊರುತ್ತಾರೆ. ಮೊದಲು ಶಿವಪ್ಪಜ್ಜಯ್ಯನವರ ಗದ್ದುಗೆಗೆ ಪೂಜೆಯ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಂತರ ಸೈಯದ್ ಬಾದಾಶ್ ಗದ್ದುಗೆಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಓದಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಭಕ್ತರು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಪಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉರುಸಿನ ದಿನ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮಹಾಪ್ರಸಾದದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಧರ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ ಚಾಲುಕ್ಯರ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಉರುಸು ಮತ್ತು ಆರಾಧನಾ ಮಹೋತ್ಸವವು ಇಂದಿಗೂ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಗೆ ಹಿಡಿದ ಕನ್ನಡಿಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೇರುವ ಜನರು ಒಂದೇ ಮಾತು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ನಾವು ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಸಹೋದರರಂತೆ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಯಾರೇ ದ್ವೇಷದ ವಿಷ ಬೀಜ ಬಿತ್ತಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಫಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸೈಯದ್ ಬಾದಾಶ್ ಮತ್ತು ಶರಣ ಶಿವಪ್ಪಜ್ಜಯ್ಯನವರ ಆಶೀರ್ವಾದವೇ ಈ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಶಕ್ತಿ. ಇಂತಹ ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ತಲೆಮಾರಿನಿಂದ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಿರುವ ಬಾದಾಮಿಯ ಈ ಅಪರೂಪದ ಉರುಸು ಮತ್ತು ಆರಾಧನಾ ಮಹೋತ್ಸವ ನಿಜಕ್ಕೂ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕವೇ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂತಹ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. मैं जब भी जाता था वहाँ हजरत निजामुद्दीन सस्ती दरगाह में बहुत बार फंक्शन के लिए गया था और अजमेर दरगाह के लिए कम से कम 20 बार गया, कम से कम 20 बार अजमेर दरगाह. तो इसलिए इस प्रोग्राम में मैं मेरा आना तो एक आकस्मिक था, मगर आने के लिए जो दबाव डाला था ना वो बैरनट्टी गुरुजी है. तो अगर तालियां चाहिए तो इनको और महाराज के लिए. जैसे ही मैंने बोला, मतलब इनके दिल और दिमाग में भी इतना उत्सुकता है, भारतवर्ष मतलब भावैक्यता है. तो जब भी वहां आया था एक बार गुरुजी, आपका गुरुजी अचानक आके मुझे फोन किया, आप कहाँ है? मैं अंदर बैठा था, मैं अंदर ही हूँ. अच्छा, बैरनट्टी गुरुजी ने बोला हम आपको मिलने आया. तो इंसान ग्राउंड अर्थ होना चाहिए. तो इस पीठ का उत्तराधिकारी और अध्यक्ष बनने के बाद भी वो सरलता जो है ना, वो इंसान को होता है ना, एक द सिंपल लाइफ इन द हाई थिंकिंग. लाइक इवर गुरुजी जो है उसका सिंपल लाइफ है और थिंकिंग्स हाई है. तो उसके लिए एक जोरदार तालियां. और हर साल की तरह इस साल भी हमारा गुरुजी ನಮ್ಮ ಬದಾಮಿ ಪಟ್ಟದೇವರು, ಬದಾಮಿ ಅಪ್ಪವರು, ಶಿವಪೂಜೆ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ಅಂದ್ರ ಸದಾ ಶಿವನಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕ ಶಿವಪೂಜೆ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು. ಅವ್ರ ಹೆಸರೊಳಗ ಏನೈತಿ ಅಂತಂದ್ರ ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಬೈ ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಸೋಲ್ಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಈ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಬೈ ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಸೋಲ್ಸ್. ಸೊ ಅಂತಹ ಪೂಜೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರ, ನಾನು ಶಿರಟ್ಟಿ ಮಠದಲ್ಲಿದ್ದೆ ಮೊದ್ಲು. 12ನೇ ಪಟ್ಟದ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜರ್ ಹೇಳತ್ತಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಏನ್ ಕುಂತಾರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಜು, ನಮ್ಮ ಬಾಜು ಚಸ್ಮಾ ಹಾಕೊಂಡು 12ನೇ ಪಟ್ಟದ ಚನ್ನವೀರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ ಸೇಮ್ ಹಂಗೆ ಇದ್ರು. ನನ್ನಷ್ಟು ಹೈಟ್
ಎಲ್ಲ ಅವ್ರದಂಗ ನಾನು ಅವ್ರ ಸೇವಾ ಮಾಡಕ್ ಮಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಾಗಿದ್ದೆ ನಾನು. ಅವಾಗ ನಾನು ಖ್ವಾಜಾ ಹಮೀನ್ ದರ್ಗಾಕ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅವ್ರ ಕಡೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಜಾಪುರ. ಮತ್ತೆ ಇವ್ರು ದೊಡ್ಡ ಗುರುಗಳು ಬಿಜಾಪುರದಾಗ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಒಂದ್ 10 ಸಲ ಬಂದಾರ, ದೊಡ್ಡವ್ರು. ನಾ ಹೇಳತ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಈ ಒಟ್ಟ ಭಾವೈಕ್ಯತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕ ನಮಗ ಮತ್ತು ಈ ಭಾವೈಕ್ಯತೆಗೆ ಎಂತ ನಂಟು ಐತಿ ಅಂತಂದ್ರ, ಅಜ್ಮೀರದಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ ಶುರುವಾಗಿದ್ದ ಗದಗಿನ ಜಗದ್ಗುರು ತೋಂಟದಾರ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳದನ್ನ ಭಾವೈಕ್ಯತೆ. ಎಷ್ಟ್ ಅಂದ್ರ ಒಂದ್ 5 ಮದ್ರಸೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಟ್ಟಾರ ಗದಗಿನ ಜಗದ್ಗುರು ಮಹಾಸನ್ನಿದೇವರು. ತಮ್ಮ ಮಠದ ಜಾಗವನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಮದ್ರಸೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಟ್ಟಾರ. ಮತ್ತ ಭಾರತ ಅಂದ್ರ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲಪ್ಪ, ಭಾರತ ಅಂದ್ರ ಬುದ್ಧ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಭಾರತ ಅಂದ್ರ ಹಿಂದೂ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಭಾರತ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಜಾತಿ, ಒಂದು ಮತ, ಒಂದು ಪಂಥ ಅಲ್ಲಪ್ಪ. ಭಾರತ ಅಂತಂದ್ರ ಅನೇಕತೆಯ ನಡುವೆ ಏಕತೆಯನ್ನ ಸಾರೋದು, ಅಖಂಡ ಭಾರತವನ್ನ ಕಟ್ಟೋದು ಭಾರತ ದೇಶದ ಉನ್ನತಸ್ತು. ಸರಿ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾಕ ಔಪಚಾರಿಕ ಅಲ್ಲ? ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಟ್ಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಇನ್ ದ ಇಂಡಿಯಾ. ಈ ದೇಶದ ಒಂದು ಆದರ್ಶದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು, ಆಡಂಬರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಡೊಳ್ಳು ಬಾಜಾ ಭಜಂತ್ರಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಆಡಂಬರ ಅಲ್ಲ, ಆದರ್ಶದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಹಿಂದೂ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮರ ನಡುವೆ ಭಾವೈಕ್ಯತೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರ, ಹಿಂದೂ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮರು ಹೆಂಗ್ ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಿದರ್ಶನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಣ್ಣಿನ ಅಂಗಣದಲ್ಲಿ. ನೀವು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಂದ್ರ ಸಂತ ಗುರು ಶಿಶುನಾಳದ ಶರೀಫರು, ಆಮೇಲೆ ಆ ಕಡೆನೆ ಬಾಜು ಗುರುನಾಥ್ ಗೋವಿಂದ್ರು, ಅವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು, ಮತ್ತ ಇವರು ಮುಸ್ಲಿಮರು. ज्ञान किसी की बाप का जायज नहीं है, ज्ञान जो पाएगा उसका है. तो ज्ञान ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫ್ ಗೆ ಜब ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫ್ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫ್ ಗುರುನಾಥ್ ಗೋವಿಂದ್ರ ಅಂತೇಳಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಕಲಿಕ್ ಹೋಗಿದ್ರು. ಉಡುಕಿದ್ರೆಲ್ಲ ಶಿಷ್ಯರು ಮೂಗ್ ಮುರಿತಾ ಇದ್ರು, ये तो ममनन से ये क्या ज्ञान इनको मिलेगा, ब्रह्म ज्ञान तो सिर्फ ब्राह्मणवाद के लिए है, ये तो इस्लाम है, इसको कैसे ब्राह्मणवाद मिल सकता है. तो संत उस वक्त जो गुरुजी था ना, मतलब गुरुनाथ गोविंद, तो गुरुनाथ गोविंद भट्ट कहता है कि मतलब नहीं बच्चों, ज्ञान किसी की बाप का जायज नहीं है, ज्ञान जो प्राप्त करेगा उनका है. तो इसलिए शिशुनाळ शरीफ आपके लिए सामान्य दिखता है, मगर देखने के लिए सामान्य है, मगर उसके दिल और दिमाग में असमानता कूट कूट के भरा हुआ है. तो इसलिए शरीफ मतलब भारत वर्ष में ऐक्यता को लेके आने वाला एक महान हसिया है. तो ठीक उसी तरह यहाँ भी एक तरफ ಶಿವಪ್ಪಜ್ಜನ ಮಠ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇದ್ರ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಸೈಯದ್ ಬಾದ್ಶಾ ಗುರುಗಳ ಗದ್ದಿಗೆ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮದ ಪರಂಪರೆ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಭಜನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ ನಡೀತದ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಇದು ನಡೀತದ. ಇಂತ ಅನೇಕ ದೇವಾಲಯಗಳು. ಈಗ ಮೌನೇಶ್ವರನ್ ಬರ್ತಾರೆ, ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಅವರಿಗೆ ಮೌನೇಶ್ವರರು, ಖ್ವಾಜಾ ಹಮೀನ್ ದರ್ಗಾ ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ. ಏನು ಶಿರಟ್ಟಿ 12ನೇ ಮಠದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳು ಹುಡ್ತಾರ ಅಂತಂದ್ರ, ಆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತೃ ಚನ್ನವೀರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ ಹುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ 2 ಉತ್ತತ್ತಿ, ಹಿರೇಮಠದ ಮನೆತನಕ್ಕೆ 2 ಉತ್ತತ್ತಿ ಕೊಟ್ಟ, ನಿನ್ನ ಪುಣ್ಯ ಗರ್ಭದೊಳಗ ಒಬ್ಬ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಹುಟ್ಟಿ ಬರ್ತಾನ, ಈ ನಾಡಿನೊಳಗ ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಾರ್ತಾನ ಅಂತೇಳಿ ಶಿರಟ್ಟಿ 12ನೇ ಪೀಠದ ಮೊದಲೇ ಕರ್ತೃ ಏನಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಮೊದಲೇ ಕರ್ತೃಗಳು ಚನ್ನವೀರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು. ಅವ್ರು ಯಾರ ವರಪ್ರಸಾದ ಅಂತಂದ್ರ ಬಿಜಾಪುರದ ಖ್ವಾಜಾ ಹಮೀನ್ ಖಾದ್ರಿ ಅವರ ವರಪ್ರಸಾದ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಾರ. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಭಾರತ ದೇಶದೊಳಗ ಅಂತಂದ್ರ, ಈ ದೇಶದೊಳಗ ಭಾವೈಕ್ಯತೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಈ ದೇಶದೊಳಗ भावैक्यते ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನಾವೇನಾರ अपने ही सूट से अगर हम पानी पीने के लिए जाएंगे, फिर तो एक दिन मिट्टी में जरूर मिटेंगे, क्योंकि ये भारत वर्ष है, यहाँ हर एक इंसान के लिए जागा है. यहाँ हर एक इंसान के लिए कहता है कि कवि ಬಹಳ ಚಂದ ಹೇಳ್ತಾರ ಒಂದ್ ಮಾತನ್ನ, ಇಡೀ ಒಂದ್ ಅಮೆರಿಕ ಹಾಳಾಗ್ಬಿಟ್ರ ಆ ಅಮೆರಿಕನ ಹೋಲುವಂತ 1000 ಅಮೆರಿಕ ದೇಶಗಳನ್ನ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಿಗ್ತವಂತ. ಒಂದ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಪಟ್ಟಣ ಹಾಳಾದ್ರ ಅಂತ 100 ಸೌಂದರ್ಯ ಭರಿತವಂತ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾವಂತ. ಒಂದ್ ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಹಾಳಾದ್ರ ಅದನ್ನ ಹೋಲುವಂತ 100 ಇಸ್ಲಾಂ ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅದಾವಂತ. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ನಡುವೆ ಅನೇಕತೆ ನಡುವೆ ಏಕತೆಯನ್ನು ಸಾರುವಂತ ನನ್ನ ಭಾರತ ಹಾಳಾದ್ರ ಇಂತಹ ಭಾರತವನ್ನು ಹೋಲುವಂತ ಭಾರತ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ KS ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರ. KS ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರು ಈ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನ, ನನ್ನ ಭಾರತ ಹಾಳಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಭಾರತವನ್ನು ಹೋಲುವಂತ ವಿಶ್ವದ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾರತ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರ. ಆ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಉರ್ಸು, ನಾಳೆಯಿಂದ ನಡೆಯುವಂತ ಉರ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಇವತ್ತಿಂದ ಗುರುಗಳಿಗೆ ನೀವು ಗಂಧವನ್ನ ಹಚ್ಚೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಏನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಅಂದ್ರ ನಮ್ಮ ನಡೆ ಭಾವೈಕ್ಯತೆ ಕಡೆ, ಅಂದ್ರೆ ಶರಣರ ನಡೆ ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯ ಕಡೆ, ಇದು ಈ ಭಾರತಕ್ಕ ಬಹಳ ಅವಶ್ಯದ. ಈಗ ಸದ್ಯ ಈ ಭಾರತಕ್ಕ ಇದು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯದ. ಮತ್ತ जो इस्लाम सही ढंग से अगर कुरान पढ़ा है ना, वो कभी भी जात पीत की ओर नहीं डालेगा. जिसको कुरान के बारे में पता ही नहीं है, जिसको कजा और वजू का कीमत पता है, वो कई को मतलब मरते जाएगा, मैं हिंदू है इस्लाम है ऐसा नहीं करेगा. जिसको कुरान सच्चे मन से अगर वो पाक बनकर कुरान पढ़ेगा और कजा और वजू का कीमत जिसको पता लगेगा, उसको तो कभी नहीं. एक नबी था, एक नबी बरसों से मतलब नमाज करके बहुत सारा शक्ति हासिल किया था, तो इनको भी शक्ति आएगा. जैसे हमारे अंदर रहेगा तो इनके अंदर भी, इनको भी एक गुरु है.
तो जो गुरु की इच्छा के अनुसार गुरु के कदम पे कदम रखकर जो जाएगा ना, उसके अंदर अक्सर ताकत आएगा ही आएगा। तो ठीक उसी तरह एक नबी था, उन्होंने काफ़ी ज़ोर से नमाज़ कर के एक बड़ा ताकत हासिल किया था। इतना ताकत हासिल किया था, उन्होंने पूरे संसार के लिए खाना बटोरा था। जहाँ भी भूख है, जहाँ भी प्यासा है, सबके लिए उनका नाम लेते ही जो भोजन आप चाहिए वो भोजन सामने रहता था। तो उनके अंदर अहंकार आ गए। अहंकार समझ में आता है ना, ईगो। तो उनके अंदर अहंकार अहंकार आ गए। वो कहने लगा इंशाअल्लाह मैं तो इतना ताकत पा चुका हूँ, मैं तो पूरे संसार के लिए खाना खिला सकता हूँ, अब तो मुझे खुदा का कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो कहने लगा कि मुझे खुदा का इतना भी ज़रूरत नहीं है, ताकि मैं इतना ताकत हासिल किया है, मैं पूरे संसार के लिए खाना खिला सकता हूँ। उन्होंने कहने लगा। तो जैसे ही उन्होंने कहने लगा, तो उन्होंने बहुत ऐसे ही एक बरगद पेड़ था, बहुत भारी बरगद पेड़, पुराना बरगद पेड़। देखो यहाँ भी बरगद पेड़ ही है देखो। ये भी बहुत पुराना 600 साल पुराना बरगद पेड़ है। तो उस बरगद के पेड़ के नीचे उन्होंने या खुदा मैं एक इच्छा आज ले लिया है, मैं पूरे संसार के लिए भोजन आज देना ही देना है। तो आपका आज्ञा चाहिए। जैसे ही नूर आया, मतलब अल्लाह ईश्वर एक नूर है। तो कुरान में एक कहावत है ईश्वर कभी भी टूटे हुए पत्थरों में या पेड़ पौधे में नहीं होता, ईश्वर एक नूर है। तो पैगंबर ने कहा है कि कुरान में अल्लाह एक नूर है। वो जहाँ है, जहाँ जिस इंसान के दिल के दरबार में इंसानियत भरा हुआ है, उसके दिल के दरबार में अल्लाह का नूर भरा हुआ है। जिसके दिल के दरबार में नफरत भरा हुआ है, उसके दिल के दरबार में शैतान भरा हुआ है। तो ये जो उर्स है ना, ये प्यार कैसे करना है ईश्वर के सन्निधान में, यहाँ खुदा के दरबार में प्यार ऐसे करना है। अगर प्यार किया तो ऐसे करो, खुद खुदाई आके वाओ कैसे आपने इस्लाम की सच्ची जिंदगी जी रहा है। तो उन्होंने जैसे ही प्रार्थना किया, खुदा आ गई, बताओ तेरी इच्छा क्या है भाई? बस मैं तो पूरे संसार के लिए आज से आप फ्री हो जाओ, आप पूरे संसार को खाना मत खिलाओ। कितना बरसों से खाना खिला रहे, थका नहीं है आप? इंशाअल्लाह आप आज रेस्ट करो, मैं हूँ। मैं पूरे संसार के लिए खाना खिलाऊँगा। जैसे ही उन्होंने बोला, खुदा की एक नूर से आवाज़ आया, "है बेटा, तू तो पूरे संसार के लिए खाना नहीं खिला सकता। ये तो कदापि नहीं हो सकता। मैं बार-बार बोल रहा हूँ आपको, जो आपसे हो रहा है, आपके दरगाह में जितने भी भूख आप मिटा रहे हैं, इसी के लिए सीमित रहो। पूरे संसार के खाना खिलाने के लिए मत जाओ, वो नहीं हो सकता आपसे। नहीं, ऐसे कैसे वो नहीं हो सकता? मैं तो पूरे संसार के लिए खाना खिला ही खिलाऊँगा, ये तो वादा है। मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ ईश्वर या खुदा, मुझे बस आप मौका दे दो। तो खुदा ने कहा, ठीक है, इस कब्रिस्तान में एक बरगद पेड़ के अंदर छुप जाओ। वहीं चुप पे देखते जाओ, कभी भी गुस्सा मत हो, इतना भी गुस्सा मत करो, बस संसार की यात्रा देखते जाओ। अगर तब भी तुझे संसार के लिए खाना खिलाने के लायक बनेगा, कुछ मत करना, बस देखते जाओ। तेरे अंदर जितने भी ताकत और शक्ति है, उसको किसी के ऊपर प्रयोग मत करना, बस देखते जाओ। जैसे ही उन्होंने देखते-देखते बेटा मतलब 12 बज गए, 12 बजने के बाद 4 बज गए, 4 बजने के बाद 11 बज गए रात को। ये क्या किया खुदा ने, कब्रिस्तान में मुझे बिठा दिया, यहाँ तो कोई नहीं आया। अब तो 11 बजे, अब कौन आने वाला? चलने वाला था, फिर खुदा का वास्ता, नहीं बैठना ही है, आज तो बैठने के लिए कहा, बैठे ही बैठूँगा मैं, वहीं बैठ गया। जैसे उन्होंने बैठा, रात को 1 बजे उस शहर की एक बड़ी खूबसूरत औरत गुज़र गई थी। मतलब औरत मतलब शादी नहीं हुआ था, वो उस प्रदेश की महारानी होने वाला था। तो उसकी खूबसूरती देखने के लिए पूरे संसार लाइन में खड़े होके देखता था, अरे वो कैसे है करके। तो उस महारानी जैसे ही गुज़र गया, पूरे शहर तौबा-तौबा होने लगा। उस ऐसे एक महा खूबसूरत औरत गुज़र गई, महारानी गुज़र गई, उसका चेहरा तो देखना ही देखना है। हर एक दिल के अंदर ख़्याल आता है ना, तो उस खूबसूरती को मुझे भी देखना है, मुझे भी देखना है, सब लोग सोचने लगा। जैसे ही उस महारानी को कब्रिस्तान में आके दफन करके वो लोग ज जाने वाला था, चला गया। रात को 1 बज गए, शैतान लोग 4 लोग आ गए। शैतान मतलब समझते हैं? नेगेटिव फोर्स, बुरे इंसान, बुरे सोच। हाँ, दिल और दिमाग में अक्सर किसको मारूँ, किसको पिटाई करूँ, किसको वार करके मतलब हराम, हराम। तो हरामी खाना कुरान में कबूल है ही नहीं। तो इसलिए मतलब मेहनत के लिए जगह है यहाँ। तो 4 बंदे ऐसे आया, तो उन्होंने जैसे देखा, आज तो हम लोग देख रहा था, बस उसका नाखून देखा था और उसका छोटी उँगली देखे थे हम लोग, इतना खूबसूरत थे। आज तो उनका पूरा शरीर देखने का मौका मिला हमें। जैसे ही बॉडी दफन किया था, मतलब वापस खोदा और उस महारानी की मुर्दा शरीर को बाहर ले आया। उस मुर्दा शरीर के साथ वो लोग सोने के लिए तैयारी कर रहा था। जैसे ही ऐसे खूबसूरत औरत हमें कहाँ मिल सकता है महारानी, अब हम इसके साथ सोएंगे ही सोएंगे। जैसे ही उन लोगों की बुरा सोच देखकर, जिसको चुपचाप बैठ के देखने के लिए कहा था खुदा ने, उस बरगद के पेड़ से गुस्से से वो उठा,
नालायक लोग, तुम लोग एक मुर्दे शरीर के साथ सोने चाहता है, तुम लोग अभी के अभी भस्म हो जाओ, राख हो जाओ। शाप दे दिया, वो लोग चारों को चारों वही राख हो गए। तो वापस खुदा की नूर आके कहने लगा, मैं ऐसे हैवानों के लिए भी न बिना सोचे खाना खिलाता हूँ, ये आपसे हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो इसलिए खुदा के दरबार में खुदा तो खुदा ही है, हम तो हम ही हैं। तो कहने का मतलब साफ है। तो सूफियों के जन्म भारतवर्ष में इसलिए हुआ, ये महाराज मेरे सामने आज बैठा है, हम लोगों की जन्म इस संसार में खास करके भारत में इसलिए हुआ, हम सब लोग एक है, लक्ष्य अलग अलग है। किसी ने उसको नूर कहा, किसी ने उसको लाइट कहा, किसी ने उसको ईश्वर कहा, किसी ने उसको अल्लाह एक नूर कहा। मतलब अंत में लक्ष्य तो एक ही है ना, द गॉड इज लुक लाइक ए लाइट। उन्होंने लाइट बोला, इन्होंने नूर बोला, उन्होंने परम ज्योति बोला, कोई फर्क नहीं है। तो रास्ता अलग अलग है, हम तो लड़ते रहते हैं, मरते रहते हैं, मेरा भगवान ऊपर है, तेरा भगवान नीचे। किस किस चीज के लिए मरना है? तो सूफी लोग वो काम किया जो भारतवर्ष में दंगा हल्ला मचा रहा था, जहां इंसान अपने इंसानियत को खोकर हैवान की जिंदगी जी रहा था। तब संत शिशनाथ शरीफ जैसे, हजरत निजामुद्दीन चिश्ती दरगाह है ना दिल्ली में, वैसे वहां अजमेर दरगाह में अजमेर है ना, वैसे यहाँ भी बदामी, मतलब पहाड़ के सबसे ऊपर। तो सैयद बादशाह इसीलिए जन्म हुआ था, तो उनका जन्म ही इसलिए हुआ था, मत लड़ो, ताकि जहां धर्म तभी जिंदा हो सकता है जब तक इस धरती के आंगन में इंसान है, तब तक धर्म जिंदा है। अगर इंसान ही लड़ते लड़ते मर गया तो कहां जाएंगे? मस्जिद में नमाज करने के लिए भी कोई नहीं बचेगा, मठ में भी 2 घंटी बजाने के लिए नहीं रहेगा, और मंदिर में भी कोई प्रार्थना के लिए नहीं होगा। तो इसलिए हम अगर जिंदगी जिएंगे तो इंसानियत की, है ना, रास्ते पे जिंदगी जिएंगे। तो इसलिए मुझे बड़ा खुशी हुआ। तो आज इस आपके गुरु के दरबार में हमें भी आके मुझे बहुत अच्छा लगा। बड़े गुरु जी भी और हमारा बदामी पट्टदेव गुरु जी भी, शिवाचार्य महाराज भी कह रहा था, मुझे यही कह रहा था कि मतलब देखो वहां अभिषेक हो रहा है, यहाँ चंदन का लेपन हो रहा है। तो अक्सर ये हर एक, सिर्फ और सिर्फ ना इस्लाम न हिंदू, हर एक इंसान के दिल और दिमाग में ये तो जरूर आना चाहिए, जरूर आना चाहिए। ಭಾವೈಕ್ಯತೆ ಇವರು ಮಾಡಿದ ಇವತ್ತಿನ ಯಾತ್ರೆ, ಶರಣರ ಯಾತ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಡೆ ಭಾವೈಕ್ಯತೆ ಕಡೆ ಅನ್ನೋದೇನೈತಲ್ಲ, ಬಹಳ ಹಳೆ ಮಾತ, ಮತ್ತ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಬಹಳ ತಾಕತ್ತದ. ಕಟ್ಟುತ್ತೇವ ನಾವು ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟುತ್ತೇವ, ಒಡೆದ ಮನಸ್ಸುಗಳ ಕಂಡ ಕನಸುಗಳ ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟುತ್ತೇವ, ಈ ನೆಲದ ಹಾಡ ಬರೆಯುತ್ತೇವ. ಕಟ್ಟುತ್ತೇವ ನಾವು ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟುತ್ತೇವ. ನಾವು ಏನನ್ನು ಕಟ್ಟಕೊಂತೀವಿ ಅಂದ್ರ ಕಂಡ ಕನಸುಗಳ ಒಡೆದ ಮನಸ್ಸುಗಳ. ನಾವ್ ಯಾರನ್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ನಮ್ಮೊಳಗ ಅಂದ್ಕೊಡಕ್ ಕದೇವಲ್ಲ, ನಾ ದೊಡ್ಡವ ನೀ ಸಣ್ಣವ, ನಾ ದೊಡ್ಡವನ ಹುಚ್ಚು ಭ್ರಮೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಈ ಎಲ್ಲ ಭ್ರಮೆಯನ್ನ ಕಿತ್ತೊಗದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಉಸ್ಕೆ ದರ್ಬಾರ್ ಮೇ ಬಸ್ ಹಮ್ ತೋ ಬಚ್ಚೆ ಹಿ ಬಚ್ಚೆ ಹೇ, ಈಶ್ವರ್ ತೋ ವಹಿ ಹೇ. तो ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರ, ನಮ್ಮೊಳಗ ನಾ ಹಿಂದೂ, ನಾ ಮುಸ್ಲಿಂ, ನಾ ಸಿಖ್, ನಾ ಸಾಯಿ, ನಾ ಮೇಲೆ ನಾ ಕೆಳಗೆ ಅನ್ನುವಂತ ಹುಚ್ಚು ಕನಸು ಕಟ್ಟೇವಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಬಿಡ್ಬೇಕಂತ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ, ಕಂಡ ಕನಸುಗಳ ಸದೃಢವಾದ ಭಾರತದ ಅಂಗಳದೊಳಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಬದುಕುವಂತ ಕನಸನ್ನು ಕಾಣ್ಬೇಕಂತ. ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ, ಒಡೆದ ಮನಸ್ಸುಗಳ, ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಏನು ಅಹಂಕಾರದೊಳಗ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಗೋಡಿ ಕಟ್ಕೊಂಡೇವಲ್ಲ, ಆ ಎಲ್ಲ ಗೋಡೆಗಳನ್ನ ಒಡೆದ್ ಹಾಕಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರ ಇಂತಹ ಭಾವೈಕ್ಯತೆ ಯಾತ್ರೆಯೊಳಗ ಬರ್ಬೇಕ. ಇಂತಹ ಭಾವೈಕ್ಯತೆ ಯಾತ್ರೆಯೊಳಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದು ನೀವು 2 ಅನುಭವದ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತ ಪೂಜ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭಕ್ತಿಯ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಸಿ, ನಮ್ಮನ್ನ ಇವ್ರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಟ್ಟಂತ ನಮ್ಮ ಭೈರನಟ್ಟಿ ಅಜ್ಜ ಅವರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಬದಾಮಿ ಪಟ್ಟದೇವರಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ, ಮತ್ತ ಎಲ್ಲರ ಹೆಸರು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿದ್ದಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗೆ ನಮ್ದ ವಿನಂತಿ ಇಷ್ಟ ಐತಿ, अगर हम जिंदगी लेके जाएंगे भारतवर्ष में, हम सब एक होके जिंदगी लेके जाएंगे, तभी भारत रहेगा। अगर भारत रहना है तो हम लोग एक होके अपने जीवन को लेके जाना है। अगर मैं अलग, रास्ता 2 बन जाएगा, वहां बस कभी भी लड़ाई कहीं भी हो जाए, लड़ाई तो लड़ाई होता है, लड़ाई से हम कुछ नहीं हासिल कर पाएंगे। अगर हमारा दिल और दिमाग में भरा है, हम लड़ाई से बहुत कुछ हासिल करेंगे, ऐसे कदापि नहीं हो सकता। जितने भी लोग, तो एक कुरान में, मतलब एक कहावत है, कुरान में एक बात आती है, एक ऐसी बात, बड़ा पावरफुल बात है। प्रवादी मोहम्मद पैगंबर ने कहता है कि मतलब सब लोग गांव गांव जाके, बेटा जाओ, खाली बैठ के क्या करेगा, जब भी वक्त मिलता है नमाज के लिए जाओ, नमाज में बड़ी ताकत है, नमाज में खुदा अपने जन्नत की दरवाजा खोलेगा भाई, खाली फालतू मत बैठो, जाओ नमाज करो।
तो जैसे ही उन्होंने मतलब मौलवी लोग गांव-गांव जाके मतलब अपने धर्म की सिद्धांत प्रचार कर रहा था, तब एक अन्ना बैठा था अपने घर की नीचे, तो बैठ के कह रहा था कि मतलब भाई आप भी नमाज के लिए जाओ। बाबा मैं तो अंधा हूँ, मैं कैसे, मुझे न घर जाने की इतना मुसीबत है, मैं यहाँ से मस्जिद तक कैसे जा सकता हूँ, ये तो मुझसे नहीं हो सकता। तो खुदा ने मतलब बाबा ने कहा नहीं बेटा, मतलब मुश्किल कुछ भी नहीं है, अब आज ही दिल और दिमाग में ले लो, मैं नमाज के लिए जाऊंगा ही जाऊंगा करके आज ही ले लो। जैसे ही आप ले लेगा, आपको हाथ पकड़ के लेके जाने के लिए खुद खुदा ही आएगा, उसके बारे में मत सोचो, पहले जाओ तो सही, पहले जाओ। तो जैसे ही उन्होंने, बाबा ने कहा ठीक है बाबा मैं जाऊंगा, अंदर गया, नहाया, नहा के मतलब जैसे ही मस्जिद की ओर बढ़ने लगा, बीच में एक गटार, क्या बोलते हैं आप लोग, गंदे नाले पानी गिरता था ना, गंदे कीड़े वगैरह पड़ता था, गटर, तो नाला, तो गंदे नाला पानी जा रहा था, वहां किसी ने उसको टांग खींच के वहां गिराया। जैसे ही उन्होंने गिरा, अरे खुदा मैं तो पहली बार नमाज के लिए जा रहा था, आपने मुझे वापस कीचड़ में गिरा दिया। तो पहले फिर उठा, बाबा ने कहा, फिर गया, फिर नहाया, फिर नहा के फिर वो दूसरी बार जाने लगा। दूसरी बार भी ठीक मस्जिद के पीछे एक गटर था, वहीं फिर किसी ने टांग खींच के फिर वापस कीचड़ में गिरा दिया। अरे रे बाबा ये कैसे मुसीबत लेके आ रहे हैं बार बार, मैं तो चुपचाप घर में बैठा था, वो वापस नहाने के लिए जाना पड़ेगा मुझे। फिर तीसरी बार उन्होंने गया, जाके फिर वापस जा रहा था, जो टांग खींच के उनको कीचड़ में गिराया था ना, तीसरी बार उन्होंने उनका ही मतलब पैर पकड़ के उसको मतलब नाला को पार करके मस्जिद के अंदर लेके जा रहा था। उन्होंने पूछा, अरे 2 बार मुझे यही मतलब किसी ने टांग खींच के कीचड़ में गिराया था, आप कौन है, मुझे यहाँ से लेके ऊपर जा रहे हैं। अरे मैं शैतान हूँ, इंसान और मिट्टी से मुझे सख्त नफरत है। जब भी इंसान नमाज के लिए जाएगा, मैं तो उनको कीचड़ में गिराऊंगा जरूर। तो वापस तीसरी बार क्यों लेके जा रहे हैं मुझे? मैं इसलिए लेके जा रहा हूँ, जब पहली बार तुझे नमाज के लिए आप तैयार होके जा रहा था, मैंने आपको कीचड़ में जैसे ही गिराया, खुदा ने तेरे पूरे मोहल को जन्नत का दरवाजा खुला कर दिया। मैं तो हैरान हो गई, मैं तो हैरान हो गई। जब मैं दूसरी बार जब नमाज के लिए जा रहा था, तब भी मैं जैसे ही उस कीचड़ के सामने तूने आया, वापस मैंने तुझे गटर में गिरा दिया। जब दूसरी बार तुझे मैंने गटर में गिराया, पूरे तेरे गांव को खुदा ने जन्नत के दरवाजा खोल दिया। अगर तीसरी बार तुझे मैंने गिराया, पूरी दुनिया जन्नत की ओर जाएगा, तो मैं शैतान किसके पास जाके मतलब उनको कहता है ना, मैं किसके पास जाके उनको हल्ला मचाने लगाऊं, किसको मैंने रास्ता भटकने लेके जाऊं। फिर तो मैंने बोला भाई तू जाओ नमाज के लिए, तेरे घर जन्नत को खुलेगा, तेरे लिए खुलेगा, मैं तीसरी बार नहीं गिराऊंगा। इसका मतलब यही है, प्रार्थना, नमाज, प्रेयर मतलब अलग अलग है। नमाज तो नमाज ही है, प्रार्थना तो प्रार्थना ही है। मत लड़ो, कभी भी मत लड़ो। यही एक सच्चे गुरु की इच्छा यही है कि मतलब भारतवर्ष में हम एक मुट्ठी में पूरे अखंड भारत को निर्माण करने में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, द इंडियन फर्स्ट मिशन मैन, इस देश के लिए पहला ಕ್ಷಿಪಣಿ ಜನಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಪಿಜೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ, ಸಂತ ಶಿಶುನಾಳದ ಶರೀಫ ಅಖಂಡ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯ ಗೀತೆಗಳನ್ನ ಬರೆದಂತವರು, ಎಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಭಾವೈಕ್ಯತೆ ಗೀತೆಗಳನ್ನ ಬರೆದ್ರು. ಒಬ್ಬರ ಇಬ್ಬರ ಇಡೀ ಭಾರತದೊಳಗ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಾರಲಿಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಸಂತರು ಅವತ್ತು ಜನ್ಮ ಹೊಂತಾಳ, ಇವತ್ತು ಜನ್ಮ ಹೊಂತಾಳ. ಅದಕ್ಕಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಬದಾಮಿ ಅಪ್ಪವ್ರು ಬಂದಾರ, ಬೈರ್ನೆಟ್ಟೆ ಅಪ್ಪವ್ರು ಬಂದಾರ, ಆ ಕಡೆ ಇಡೀ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಗುರುಗಳು ಬಂದಾರ. ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ CA ನೋಡ್ರಿ, ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅವಾಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಾರ್ ಅಂತಿದ್ರು ಓದಿಲ್ಲ ಓದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನನಗೆ ಏನ್ ಖುಷಿ ಅಂತಂದ್ರ, ಒಬ್ಬ ಧರ್ಮ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಅಂತವಾಗ್ಬೇಕಂದ್ರ ಆತನಿಗೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ನಾಲೆಜ್ ಇರ್ಬೇಕ. ಮತ್ತ ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಗುರುಗಳು ಎಂತರ ಸಿಕ್ಕಾರ ಅಂತಂದ್ರ ಮಸ್ಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಬೈ ದ CA ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್. ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಬೇಕಾದಂಗ್ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತ, ಅಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಬೇಕಾದಂಗ್ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತ. मतलब ऐस की जिंदगी जी सकता था, बीवी बच्चे बस इतने इतनी के लिए मतलब हो सकता है। अगर मैं CA बन के पैसे कमाऊंगा तो बस मेरे घर और मेरे बीवी मेरे बच्चे। तो उन्होंने अपने CA की जो भी जॉब था सब कुछ ड्रॉप करके, गुरु का आज्ञा है जैसे ही भारत में हिंदू मुस्लिम एकता चल रहा है, मैं आगे लेके जाऊंगा, मुझे धन नहीं चाहिए, बस सारे के सारे भक्त लोगों का प्यार चाहिए करके उन्होंने आगे आए ना, ये सबसे बड़ी बात है। ಎಲ್ಲವನ್ನ ಬಿಟ್ಟ ಬರೀ ತನ್ನ ಹೆಂಡ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಗಳಿಸ್ತಾನ, ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಛತ್ರವನ್ನ ನಡೆಸಿ ಎಲ್ಲ ಹರಗುರು ಚರ್ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನ ಕರೆಸಿ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗುರುಗಳನ್ನ ಕರೆಸಿ ನಾಳೆ ನಡೆಯುವಂತ ದೊಡ್ಡ ಅನ್ನದಾಸದೊಳಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ತುತ್ತು ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರ ಏನಾರ CA ಅಂತ ಮನ್ಯಾಗ ಕುಂತ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಷ್ಟ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಿದ್ರ. ಈ ದರ್ಗಾದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳಾದ ಕಾರಣ ಇಡೀ ಬದಾಮಿಗೆ ಊಟ ಹಾಕುವಂತ ತಾಕತ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರ್ತತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗುರುವಿನ ಕಾರುಣ್ಯ, वो खुदा का एक इच्छा है। तो उसके इच्छा के सामने मैं और आप कौन हो सकता है? तो इसलिए मुझे बड़ा फक्र है, खुशी है, गर्व है, एक पढ़े लिखे CA अकाउंटेंट इस
ಏನಂತ ನೀವು ಈ ದರ್ಗಾದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳಾಗ್ತಾರ ಅಂತ ನಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್. ಇಂತಹ ಕಲಿತವ್ರು ಇದ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತತಿ ಭಾರತದ ಮಣ್ಣಿನ ಕಣಕಣದಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದ ಗೊತ್ತಿದ್ದ. ಹಾಫ್ ನಾಲೆಜ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಡೇಂಜರ್. ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾವ, ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾವ. ಯಾಕಂದ್ರ ಅವ್ರ ತಪ್ಪಲ್ಲದ, ಹಾಫ್ ನಾಲೆಜ್, ಪೂರ್ತಿ ಜ್ಞಾನ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಈ ತರ ಕಲ್ತವ್ರ ಇದ್ರಂದ್ರ, ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಇದ್ರಂದ್ರ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕರೀತಾರ, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಅಪ್ಕೊಂತಾರ. ಅವಾಗ ಅಖಂಡ ಭಾರತ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತತಿ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿ, ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ 2 ಅನುಭವದ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿ ಕಲು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ ಬಾಬಾರವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಪೂಜ್ಯರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭಕ್ತಿಯ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಮತ್ತ ಕೂಡಿದಾಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿರಿ. ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಾರ್ ಹೇಳಕತ್ತಿದ್ರ ಅದು ಕುದುರೆ ಸವಾರ ಅಂತಿರಲ್ಲ, ಅದ್ರಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಅದಾರ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಾರ್. ಅದಕ್ಕ ಭಾವೈಕ್ಯತೆ ಅಂತಾರ. ಅದಕ್ಕ ಈ ಭಾವೈಕ್ಯತೆ ಯಾತ್ರೆ ಶತಮಾನಗಳವರೆಗೂ ಹಿಂಗ ನಡೀಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಲಕ್ಷ ಜನಗಳ ಹರಿದು ಬರೋಂಗ ಆ ಶಿವನು ಆ ಕೃಪಾ ಮಾಡ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿ, ಈ ಭಾವೈಕ್ಯತೆ ಸದಾ ಹೃದಯ ತುಂಬಿ ಹಿಂಗ ಹರಿದು ಬರ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ 2 ಮಾತನ್ನ ಬಸವ ತಂದೆ ಪಾದಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು. ಹೆಮ್ಮೆಲೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಯುಕೆ ಮಂದಿಲೇ